समस्त को नमस्कार। आज आम टिके आलोचना करवा एप्स्टीन फाइल को लेकिन एटा चर्चार अच्छी आपण मैंने भी पढ़ुवे एवं भावुवे ये जिनसटा कौन ए जिनसटा हूँ जेफ्री एप्स्टीन को नारे से जड़े यूएस रो सिटीजन आउ आपण मैंने जानी सबू सिस्टम रे गोटे दलाल था सी होती से प्रकार जन दलाल आपण जदि ये जो आजिका जो ग्लोबल सिस्टम अच्छी से कौन सी काम करने को चाहिए आपण जेते प्रधानमंत्री हुंतु कि प्रेसिडेंट हुंतु कि जा हुंतु आपण को गोटे बाटर जीवाक पड़ो आउ से बाटटा सीए जगिकी रही एवं जो यूएस जो कैबिनेट साथ मीटिंग हो बा कौन सी फैसिलिटी पाइबा हो ग्लोबल स्तर रे बा कौन सी देशर पॉलिसी को अप्रूव करवा हो से सबुथिरे थांती एवं तांको पाखु लोकन को जीवाकू पड़े किंतु ताकर आउ गोटे दिग अच्छी ताको कुआ जाए से होचंती रिक्रुटमेंट एजेंसी आउ ए जिनसटा बुझिबा को गले अनेक किछि जिनस बुझिबा को पड़ियो। आपण देखिथिबे एई हमर एई सिस्टम रे लोक माने सिना भोट दे कि गोटे पॉलिटिकल पार्टी को पावर रे आणुचंती किंतु सेई पॉलिटिकल पार्टी आउ जहाँ को रिप्लेस करा होची से पॉलिटिकल पार्टी एमान को भितर विशेष किसी फरक रहूना आम स्वाधीनता परठू जहाँ गोटे सिस्टम चली समस्ते सेटा को ही चलाउछथि एटा काहेकि होची काहेकि गोटे पॉलिटिकल सिस्टम रे आमे पॉलिटिशियन को वोट देकी गोटे पोस्ट रे बसैले भी से केवल केतगुड़ा कथा कहउचंती किंतु वास्तव रे किछि करबा तांको पई कष्टकर हो जाउछि। ताले हमको बुझिया पड़िबो जे आमर गवर्नमेंट बा आम पॉलिटिशियन एमान को ऊपरे आउ गोटे व्यवस्था अछि से व्यवस्थाटा कोन आपण मैंने कहि पारंती जे अमेरिका बहुत पावरफुल अमेरिका कंट्रोल करूछि बा चाइना बहुत पावरफुल बा रशिया बहुत पावरफुल से माने कंट्रोल करुचंती किंतु से नु एई सबू आमे जा भाबुचु एटा चाइना एटा अमेरिका एटा भारत वर्ष एटा रशिया ता ऊपरे बहुत ऊपर गोटे लेवल अछि से लेवल रे किए लोक अछंती साधारण लोकन को जणा नाही से माने निजको लुचै की रखंती या नो जे से माने गोटे को जगह रे लुचि की रहउचंती ता नु से माने भी सबू करूचंती किंतु लोक जानी पारुनांती जे से माने ही कंट्रोलर एवं से माने गोटे नेटवर्क तंकर अच्छी से नेटवर्क को कह जाए सर्कल ऑफ 300 आउ एई जो लोक माने से माने फैमिली सूत्र रे बंधा तांकु आपण जदि इंटरनेट रे सर्च करिवे 13 फैमिलीज ताले किछि ना आसीबो किंतु समस्त कहती जे एमान को ना तो आपण जानी पाले तेणु से माने यांकर भी ऊपरे अछंती एवं सेमानकर धारणा होची ए पृथ्वीटा होची आमर एवं अन्न जो माने अछंती ए माने हेला आम कृतदास एवं एबे जो अवस्था आसी एमाने कहउचंती जे पृथ्वीर जो रिसोर्स आपण पानी कहतु कि माटी कहतु कि जहाँ भी कहतु जंगल कहतु एमाने एई लोक मानकर संख्या बेसी हो जाइछि बोली पृथ्वी पर संकट आसी जाइछि आउ एमाने होउचंती जोटा कि रिचार्ड निक्सन थारे कहिथिले 1971 रे यूजलेस ईटर्स ता माने कोन ना एमाने कर किछि प्रोडक्टिविटी नहीं एमाने खाली खाउचंती यूजलेस ईटर जोटा कि परे ओबामा भी कहले तापरे बुश भी कहले तेणु से जिनसटा जड़ा पड़ जाउछि आउ एमानकर
पावरटा आसुची गोटे तो हूँ पैसा से मैंने बहुत बड़ लोक आपण जदि आमर जिते कंपनी अच्छी सबू कंपनी आप जदि ठीक भाव में जानीपारे ताले से लोक मानकर पैसा कंपनी गुड़ाक अच्छी शेयर होल्डिंग आकार रे बैंक रे अच्छी यही सबू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रे तांकर कंट्रोलटा से माने रखिछंती। आउ आमे कहूचु जे आमर रिजर्व बैंक किंतु आपण जदि रिजर्व बैंक कथा देखिबे ताले एई रिजर्व बैंक किंतु आगुरु जे थिले ईस्ट इंडिया कंपनी से तांकर रूल अनुसार सेटा चली तेणु जोटा मु कहली ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थिले से थिले जलदस्यु थिले मु आगुरु भी कही एमान पाखे बहुत पैसा आसी जाइतिला किंतु जेहेतु से कार्यकलाप ठीक नथिला तेणु गुड़े देश कौन कले ना तांको विरुद्ध रे तांकर आर्मी को लगेई देले एमाने देखले विपद से माने जो चोरी करी ये करी जो धन अर्जन करुले से माने टिके भद्र हो गले से माने फाइनेंसर हो गले से माने कौन कले ना जोटी देखिए दीटा राजा परस्पर विरोधी से माने जाए कि यांको भी पैसा दे तांको भी पैसा देवे एवं दी जन को लगे देवे जी जीतिला से तांकर कहीं से पैसा देइचंती एमती करी करी भारत वर्ष रे भी से माने आपण माने तो जानी से माने कमती राजा को राजा पछरे लगे 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 धीरे 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 पावरटा नहीं गले तेणु यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी लोक से माने परे भी देखिले जे एते राज्य आमे पाइलु भारत वर्ष तब से माने प्राय 190 ऊपर देश से माने रूल करथले आमे भाबुतलो ब्रिटिश शासन किंतु ब्रिटिश शासन नु एटा होची ईस्ट इंडिया कंपनी जो मानकर गोटे ब्रांच लंडन रे अछि जोटा कुआ जाय सिटी ऑफ लंडन तेणु एमाने परे देखिले जे यही देश गुड़ा को कंट्रोल करवा आम पाई संभव होनी कहीं चारिआडे आम देखुचु लोक आम पछरे लागुचंती समस्ते स्वाधीनता चाहते तेणु से गोटे ये से देखले जे तुमको स्वाधीनता दिगला किंतु आपण मैंने कॉमनवेल्थ ना शुणी थे कॉमनवेल्थ नेशंस ये कॉमनवेल्थ नेशंस आ कि नुह सेटा ग्रुप तांकर जी पूर्व से माने जो देश गुड़ा को रूल करते समस्ते सेठी यही अच्छी से माने आगुरु जहाँ रूल करुले सेमती ही से माने शासन कर देखो स्वाधीनता परे किछि बदलिला कि सेमिति जो रूल गुड़ा से माने करिकी जाइथिले आपण जुडिशियल सिस्टम हो बैंकिंग सिस्टम हो फाइनेंशियल सिस्टम हो सबू से अनुसार चलला तेणु कह जाए जे हुए तो आमर स्वाधीनता ठीक भाव में मिल पारे एवं एमानकर जमिति लोभ अच्छी पावर प्रति बहुत ये अच्छी दुनियाटा को कंट्रोल कर गोटे रिलीजन भी अच्छी से रिलीजनटा हूँ साधारण भाव आम धर्म भोजिले जा कहू तार ठीक उल्टा आमर जमी सनातन धर्म रे अच्छी जे माने आम रूल फॉलो करूँ आमर ड्यूटी कौन देखू समाजर कल्याण करूँ तांकर होची कौन ना आमर जमती अष्टांग योग अच्छी जम नियम श्रद्धा ये सब नहीं कि तांकर उल्टाटा कौन से मैंने कौन सी जम पालन करेंगे कौन सी नियम भितर रही कौन सी ब्रह्मचर्य कौन तार उल्टाटा करेंगे एवं या द्वारा तांको कौन मिले यही जो धर्मटा तांकर अच्छी से धर्मटा हूँ आमर आमर कौन आम धर्म रे आमे कहूँ जे पृथ्वीटा नश्वर पृथ्वी साथरे जिते बेसी आम संपर्क रहबू से कष्ट पाइबू तेणु आम पृथ्वी को पृथ्वीर बियॉन्ड माने तार पार रे जीवाई आम सदाबले निजक प्रस्तुत करुँ जे आम तो आसीचु एठी किछ दिन रहिबू तापर तो पळेबू किंतु तांकर उद्देश्य होची से माने पृथ्वीटा को कंट्रोल करिवे तांकर भगवान कॉन्सेप्ट साथरे किछि नाही तांकर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट साथरे किछि नाही तेणु पृथ्वीटा को कंट्रोल करिवे चाहूछथि तेणु सेमानकर जो भी धर्म सेटा होची कुहा जाए सेटा होची ब्लैक मैजिक सेही मैजिक द्वारा जमती आगुरु जोगी माने पावर पाउतले शक्ति पाउतले
ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁ ଧର୍ମ ଚାହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ବି ସେଇଟା। ଏମାନେ ଧୀରେ 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 ସବୁ ନିୟମକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମର ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସାଇନ୍ସ ନାଁରେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କୁସଂସ୍କାର, ତେଣୁ ସାଇନ୍ସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଖାଲି ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ମାନିବା, ପୃଥିବୀର ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ସତ, ତା ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ସେଟା ମାନିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଆମକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କୁସଂସ୍କାର ପୋଛିବା ଆଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବେସ୍ଟା ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଧର୍ମରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଅଧର୍ମୀ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ହେଇଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ 50-60 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଅଭିକା ଯେଉଁ ସମାଜ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପଇସା ଉପରେ ଚାଲିଛି, ମଦ ପୁରା ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ଲୋକମାନେ ପୁରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେଟା ଆଉ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, କି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୋପକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ସେଟା ପୁରାପୁରି ପଳେଇଛି, ଲୋକ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଣିଷର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଟା ହିଁ ପୁରା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାୱାରଟା ସେଇଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସାଥିରେ ଏପଷ୍ଟେନ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, କି ବହୁତ ପଇସା କମାଇବେ, ବହୁତ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେବେ ଏବଂ ବହୁତ ଆରାମରେ ଦିନ କଟେଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ହାତ ମିଳାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଫିଟେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହାତ ମିଳେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଭୟାନକ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କିଛିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ସେଇ କ୍ଲବରେ ପଶିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିବି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ନାନା କର୍ମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲିପ୍ତ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଫଟୋ ସେମାନେ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଏବେ କିଛିଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ରିଲିଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାପରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ US ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧଟା କୁହାଯାଉଛି ସତ କି ମିଛ, ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ହୁଏତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଥିରେ ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଆମେରିକାର ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବନି। ଲାଭ କାହାର ହେବ? ଇସ୍ରାଏଲର। ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଜଣାପଡ଼େନି ସେମାନେ ମାନେ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି, ସେମାନେ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ। ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାହୁଁଛି ସେ ପୁରା ଇଲାକାଟା ସେ ତା'ର କବ୍ଜାରେ କରିଦେବ ଏବଂ ୟୁଏସ୍କୁ ସେ ଏଇ ଏପଷ୍ଟେନ୍ ଫାଇଲ୍ ଜରିଆରେ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଇରାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କର, ନହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ସବୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଟ୍ରମ୍ପ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ କାମଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେମାନେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ
ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ୟୁଏସ୍ ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଚାଇନା ରାସିଆ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ସେଟା ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ମାଡ଼ିଯିବ, ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେଇଯିବ, ଭଲ ରକମ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏବେକାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣିବେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଆଇଡି ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଖାତାପତ୍ର ଯେଉଁ ଜମି ଜମାର ଖାତାପତ୍ର ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦିଆହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଂଶ ତାର। ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସାଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲିଙ୍କ ହେଇଯାଉଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିପଦରେ ପକାଇବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦିଆହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଚାଇନାରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯଦି ସରକାର ପ୍ରତି କୌଣସି ସେମାନେ ବିରୂପ ମନ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି କି ଟିକେ ବିଦ୍ରୁପ କରନ୍ତି ବା ହସି ବି ଦିଅନ୍ତି ଟିକେ, ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ସେସଟା ହରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏବେ ଚାଇନାରେ ବହୁତ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟ୍ରାକିଂ କରାହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। କୁହାହେଉଛି କ'ଣ, କ୍ରାଇମ୍ ରୋକାଯିବ, କୁହାହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୋକିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାର ପଛରେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଟ୍ରାକିଂ ମେକାନିଜମଟା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏବଂ ଏବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାରିପଟେ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିଭିରେ ଏବଂ ମନିଟରରେ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ AI କମ୍ପାନୀ ଏ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ କୁହାହୁଏ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍। ମାନେ ପ୍ରତିଟା ଲୋକ ଉପରେ ଗୋଟେ ନଜର ରଖାଉଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବି ଟ୍ରାକ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲ୍ ବାହାରିବା ପରେ ଲୋକ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେଣି ଯେ ଲୋକ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ସେଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲୁ ଏମାନେ ପାଗଳ ବା ଏମାନେ କନସ୍ପିରେସି ଥିଓରିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଅବିକା ସେମାନେ ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ୟା ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ଏବଂ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଆୱାଜ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ବୋଲିକି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, ସେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ପୁରାପୁରି ପଶିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫୁଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା କି ମଣିଷର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସେ WHOର ଏବେ ନମ୍ବର 1 ଫଣ୍ଡର। କିନ୍ତୁ WHO ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି? ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଏତେ ରୋଗ, ଏତେ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ପାଖରେ ଉପରେ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆଗରୁ ଥିଲା? ତାହେଲେ WHO ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପକାର କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ଉପକାର ହେଇନି। ଆମେ ସାଇନ୍ସ ନାଁରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମର ସବୁକିଛି ଆମେ ହରେଇଛୁ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଇଏରେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡ଼ିଛି କି? ଚାଷୀ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ। ଏବଂ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଆଉ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଏମାନେ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲେଣି, ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଏମାନେ ସବୁ କିଛି ମିଶିକି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍-19, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ଲୋକ ମରିଲେ ମହାମାରୀ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ
ସେଠି ଯା ବାହାରିଛି ଏବେ ଆଜି ଯାଏ ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 2011ରୁ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଆଉ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ୟା ଭିତରେ ୟା ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ମହାମାରୀର ଡର ପୂରେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଟୀକା ଦେଇପାରିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ୟା ନେଇକି ଯେଉଁ ଜଳ୍ପନା କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି 2001ରୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସକୁ ଭାରତ ଏବେ ବି ଡାକୁଛି ଏବେ ବି ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ କି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଟାରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଲାଭ କ'ଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାର ଖାଲି 5% ଥିଲେ ହିଁ ସେଟା ଠିକ୍ ପୃଥିବୀଟା ଠିକ୍ ଚାଲିବ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ 95% ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇକି ଏବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେମାନେ ସବୁକିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସେଟା ଏବେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ରେ ଆସିଯାଉଛି ସେ ସବୁ କିଛିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ମାଲିକ ଆଉ ଯେଉଁ 5% ଲୋକ ବଞ୍ଚିକି ଥିବେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ହେଇକି ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିବେ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ସେଇ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଭିଡ୍-19 ବେଳକୁ ଯେମିତି କୁହାହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଟୀକା ନ ନେବେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରି ପାରିବେନି ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯାଇପାରିବେନି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେନି ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ି ପାରିବେନି ଆପଣ ରାସନ ପାଇବେନି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇବେନି ତେଣୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ି ହେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ କେବେ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ମାନେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ବି ଚାହିଁବ ସେ କରିବ ଏବଂ ଏହାଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମାନେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ଯାହା କରିବେ ତା ଭିତରୁ ହୁଏତ କୌଣସି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭୁଷୁଡ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସତକୁ ସତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋକ ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ପାଇବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ବା ନିୟତି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ଏବେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ନମସ୍କାର।